mươn muối nâu muối nhom là hột rồi càng nghĩ ở thơ nập xa cho giá nâu xa cho giá to sập ngày con thấy bia muối con bập pun men con bia con bập pun chư bên na nhom chênh lôi chư bên na nhom chênh lôi lò hột trắng á bông con á sạch riêng việc trắng á rồi hai nhóm có do trạ năng mà tiệt mạoពួកấyពួកtrạ bao dương hai bia con to bài à mướn bia to bài tí vìពួកấy bị đăng ta trạ dương hai đặc nhóm metro si ấy từ thơ đây thơ thli nó à mướn nó mới chọn thơ đây thơ thli nó vì ao nhóm tinh à trạ vì ao nhóm tinh lan đặc sk đây ấy nhóm metro che hồ si ở chẳng nè vì thay vì che hồ si lục thiền đó pe nhóm chọc tất nhóm do máu luộc lại lòng khát đó này nè luộc lán luộc khmui nè năng khmui năng sấy thời gì mày thời khmui vậy hai pe từ năng á lán ở tầng miền còng phong à mướn đọ lụa lính lán cho tất cai lán hino năng việt tao đôi chỉ bẩm pơ bẩm bay phải buôn phèm tao nên chẳng bị bay tao nhom phơi nhom sao chơi mưa lán đó pe cái pong đặt từ thôm đầm bay đặt sk thôm mô cái pong à pong nó tinh ở pi pon bay rồi pong nó à vô tất cai lán nung đó pe cái tờ liệt à pong tôi mà mướn cho lụa bạt à con lán nó á vậy bị à mướn đọ lụa tịch vô tập phật xì tịch nhómสมานตะลานnơi tầng múa này aoขโมยนั่งอ่ะตะโยอ่ะà ôn này luộc cả năng ban này mơn prắm chứ năng bà má này phịch bạt tử à ôn tะโย là mạch tơ pu bờ lán khăm miên còng phỏng linh còng linh dằn đúng không á khnia tะlọp mà vinh tiết mà ngày tะlọp mà vinh mà ngày bạn vô còng năng tะđặt bàn con đặt lá em đã khục con được chọn đọp với nhang con cả năng con bầm mui năng con bay con đọp mình ra làn đặc ra hả cả năng đọp con làn stu tên đạ mà tẹt buồn vô bài năng ấy họ biết thay anh từ plon bông ôn chả nào mà anh từ plon bông ôn nó pi ngày mà vô làn năng bán nó khục khướng á dân từ vô thoa mà đá hay ở mình phải thay dân từ plon làn màu bông ôn chả nào nữa hay cho việc ọt chạy đăng ngay về đây dân từ vô mạo tha mươn cái là ngất là nguông cái ăn squat bị na ngọa bơi buộc mẹ chấm sọแต่buộc thể hiện nó không riêng ai vì mình chạy tay là phôn phèp kia bằng phôn trà nam nữa tha mướn là ngật là ngón cạn thì co pan miền muối buôn đập mới là dương bào bằng phôn trà nam nữa do máu lụa chọc sập cướp từng ó bằng phôn lụa chọc sập cướp từng ó pi chân nam khởi máu ba là mướn phải đắng bằng phôn trà nam mới dương ở đắng à nhầm tha cầm bào nông cho viết sao là bot để tình lụa năng á photocopy mà sạc năng á taปั้นnăng cốt đại chỉ phò tàng nông bong ôn nói đợt tê ta bị chuối á bong ôn từ print băng máu bong ôn lôi để dương đọ máu băng mong ngày đập bay khai 4 pi pon đập mũi lôi tờ nia kia dương đọ chành máu cứ ngày năng mỏng hãy đọ ta mà đom cút ta tờ nia kia nắng trong cấp mỏng á bong ôn sạch rương năng việt trư tam tầm nào đó bên chẳng á à mướn nặng ta gặp bột na châm việc bộ đọ thoi nó bộ đọ thoi nó hay dương dây tam tầm nào bằng ồn đó bên cái xua dương ta hát ấy bán chia dương tục chất oi lôi à mướn phải mờn lôi à mướn bay mờn từ tình nhà trạ mẹ bay mờn cá bất chợn mờn chỉ năng tiếp bộ tình làn mùi tí đó bên này giờ bột con trà trạ năng vì miền ta bay mờn này hát ấy bán dương tục chất nhầm tha đầm bay ở đằng thằng nhom tục chất á anh ấy pi pon đập mùi à đầm bay ở nhom tục chất á ta mơ là pi pon buồn làng bên nhom ta đâm chỉ cả đồn vía đó bây giờ thay chỉ cả đồn vía chỉ cả đồn dưỡng việc bất mong việc thay chỉ cả đồn vía tề nhom ta nụ chọc khay thế đấy nè anh lấy bên trong bầm bật chỉ cả đồn hết ta bầm bật lên bàn và đòi bầm ôn kia dưỡng sang thà pon nhẹ ta thưa chỉ cả đồn mùi nhom chia xa xây là hột đầm miên nhẹ Amerik tại đây nông tiệt nhẹ Amerik tại đây chứ mấy ta lên mà lên tại đây nhẹ xia mà riệp á khoan ta đắc ai vai văn ta ao nhom si này chỉ cả đồn mình đang chỉ bảo mànเลิกปั้นนั่งบางคนรูปวิดีโอหมองถอดยมเธอจะกาโดงเลยนั้นเมภูมินะภูมินั้นอนุประเทียนภูมิหายนั้นเลขาภูมิใบเนี้ยเมภูมิอนุหายนั้นเลขาเธอสะใส่เยืองเธอเลขาปากกาถ่ายเยืองจังโจกาปีมุนเยืองตื้อ
អាមឿនមានតកូនខ្ទមមួយនឹងដំណាំបន្តិចបន្ទួចនៅជំវិញផ្ទះប៉ុណ្ណោះក្រោយពីឃើញលោកខំវាសនាចេញចូលចេញតាំងពី2008រហូតដល់2011ឃើញផ្ទះហ្នឹងមានចំការដូងជិត20ហិកតាបងប្អូនណាឃើញទេពីពួកខ្ញុំចូលទៅដឹងវាថាម៉េចទេដីព្រៃលោកប្រធានកុំឲ្យគេដឹងឮច្រើនពេកតែដឹងឮតែរបស់គណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងដឹងឮថានឹងរបស់គណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងគេអត់ចេញប្លង់រឹងឲ្យយើងអញ្ចឹងលោកប្រធានណាកុំសូវចេញមុខពេកប៉ុន្តែឈ្មោះយើងនេះវាទៅដល់កន្លែងណាគេសម្គាល់ដឹងណាបងប្អូនគេដឹងថាយូរគេដឹងថាខំវាសនាដល់យូរចេញមុខត្មងទៅដឹកដូងដឹកអីតត្រុកតត្រាក់តាមអត្រាក់ផងតាមគោយន្តផងខ្ញុំដឹកខ្លួនឯងទៅមកហើយសកម្មជនរបស់យើងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងនិយាយពីច្រើនទៅនឹងបងប្អូនច្រើនឥឡូវនេះវាជាប់គុណរឿងហ្នឹងវាជាប់គុណបាំងថាចកាដូងជាចកាដូងរបស់វាបងប្អូនហើយទៅលែងរួចមកខ្ញុំថាឥឡូវបងប្អូនជួយគិតមើលអត្រាក់របស់គេចកាដូងលុយគេហើយចុះខ្ញុំក្តោ3ហើយចុះបើក្តោ3ទៅរាល់ថ្ងៃទៅអីចុះបងប្អូនម៉ានឆ្នាំទៅស៊ីឈ្នួលវាអាមេប៉ាក់ហ្នឹងវាថោកទៀតគ្មានលុយចាយទៅស៊ីឈ្នួលអាមឿនចុះសកម្មជនរាប់ផ្លូនទៅទៀតនោះវាល្មិចដែរបានទៅស៊ីឈ្នួលអាមឿនហេគេទៅលេងហើយផ្ទះហែងនឹងតំបន់ទេសចររត់តែផ្លូវចូលមិនបានណាឡានខ្ញុំជាឡានទី1ដែលជិះកាត់ផ្លូវហ្នឹងព្រោះផ្លូវអាទិឡានខ្ញុំជាឡានទី1ដែលជិះកាត់ចូលផ្ទះហែងបបាក់វេទនាចង់ងាប់ហើយចុះមនុស្សទៅទាំងវងទាំងវាយហើយទៅធ្វើអីទៅតំបន់ទេសចរអញ្ចឹងបានខ្ញុំសួរថាចាំមើលតឡាការវាលេបទៅណាតារកឃើញថាចកាដូងរបស់យើងអញ្ចឹងអាមឿនភូតទាំងអស់បងប្អូនណាចកាដូងជិត20ហិកតាថ្ងៃមុនវាប្រកាសរថយន្តថាម៉េចទេសល់មិនមែនតែសល់ទេចកាដូងតែ400ដើមទេខ្ញុំថានោះហើយឃើញអត់មេភូមិបញ្ជាក់ថាជិត20ហិកតាគេដឹងគ្រប់គ្នាថាជិត20ហិកតាហេតុអីបើវានៅ400សមត្ថភាពហែងឯណាទៅមានសមត្ថភាពថែចំការដូង20ហិកតាគ្រាន់តែបូមទឹកស្រោចហែងក៏លាយខ្លួនណាអញ្ចឹងឯងឃើញអញចេញមកឯនៅសល់400ដែរឯងឃើញអត់នេះសល់បញ្ជាក់ឃើញថាដូងមកអញងាប់ហើយអ្នកភូមិធ្វើសាក់សីឲ្យទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំបានទៅធ្វើចការដូងហើយរូបវីដេអូទៀតបងប្អូនខ្ញុំថតនៅខ្ញុំធ្វើចការដូងនៅនោះបងប្អូនហើយទៅមកទៅអាវអាមឿនទាំងអស់ថាទាំងអស់ចុះពាក់ក្នុងសិតអាវខ្ញុំខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្ញុំខោខ្ញុំបែកជើងខ្ញុំខោលីបខ្ញុំទៀតថានិយាយពីរាល់ថ្ងៃបងប្អូនអាកម្មវិធីអាឡដុតមីហើយហ្នឹងខ្ញុំថាដុតចុះដុតឡើងផ្ទុះឡឥឡូវហើយពូជួងណាបើយកលឹកឈើទៅវាយវាយកស្បូវទៅវាយវាចេះធ្វើអើយចាញ់ណាខ្ជិលយើងខ្ជិលលឺវាយវាមិនលឺអីយើងចេះតែឲ្យវានិយាយឥឡូវដូចអញថាមែនថាដុតរាល់ថ្ងៃតិចឆេះឡឥឡូវឆេះឡមែនណាឥឡូវចង់សាររោងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអាមឿនហើយតោងចកេះខោអាចជ្រឹមមកជាប់ពេលពួកអាចជ្រឹមផងរត់ហើយប៉ុន្តែជ្រឹមមានភ័ស្តុតាងច្រើនណាស់ដែលបញ្ជាក់ថាវានៅពីក្រោយឯងដូច្នេះអញជឿថាជ្រឹមក្បាលពោះធំរត់មិនទាន់ឯងទេឲ្យតោងទៅអាចជ្រឹមក្បាលពោះធំណាស់បិយាធោនោះវាកំពុងតែលៀងខ្លួនហើយគណៈបកប្រជាជនដែលស្អប់អាចជ្រឹមមកកំពុងតែសប្បាយចិត្តថាលោកវាសនាដាក់ទៅអញកំពុងដែរអាចជ្រឹមក្តាមសក់ទេខ្ញុំថាសមរភូមិមួយនេះវាយឯងឲ្យដឹងថាពូជួងពូជខ្មែរថ្មីពូជមនុស្សអាក្រក់ស្រុកខ្មែរនិយាយពីវាប្រយុទ្ធខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមនុស្សល្អខ្មែរអត់ដែលប្រយុទ្ធជាមួយពួកអំពើអាក្រក់ស្វិតស្វាញដោយពួកអាក្រក់វាប្រយុទ្ធជាមួយអំពើល្អទេតែពូជួងអត់អញ្ចឹងទេអំពើល្អមែនណាប៉ុន្តែប្រយុទ្ធជាមួយអំពើអាក្រក់ស្វិតស្វាញណាស់បងប្អូនណាដឹងគេចោតខ្ញុំចោតពីបទ2យ៉ាងទី1ឆបោកត្រង់ណាត្រង់ថាលួងឲ្យគេយកសបុតអត្រាមកសបុតពុនអត្រាហើយនឹងសបុតទិញអត្រាលួងណាទោះធ្ងន់ណាគ្រាន់តែមួយហ្នឹងឆបោកហ្នឹងគុករួចហើយបានអាសបុតហ្នឹងទៅគម្រាមកំហែងគេប្លន់យកអត្រាចឹងបានគេនិយាយថាគេមានផោះតាងគេមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការចោតប្រកាន់ហើយដល់តែអញបានធ្វើបងប្អូនហ្នឹងនិយាយថាម៉េចបងប្អូនណាដូចឧទាហរណ៍ថាអ្នកម្សិលមិញហ្នឹងគេរកឃើញហើយថាលោកឯងហ្នឹងទៅស្រុកយួនរួចហើយចាប់មលោបគេស្លាប់នៅនោះហើយឯងវាច្បាស់មកជីវិតហើយអញតែទៅស្រុកយួនបាញ់នៅសៀមរាបហ្នឹងហេគេមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយ
ដល់ធម្មបានពេកបងប្អូនខ្ញុំធ្វើលេងណាដោយថាអ្នកសុកស្រែគ្នាទៅដល់មុខតឡាការញ័រក៏ឃើញចឹងខ្លាចលឺតឡាការខុសដោយត្រូវដោយប៉ុន្តែដឹងច្បាស់ថាខ្លួនឯងអត់បានប្រព្រឹត្តនេះមកជឿលើខ្លួនឯងបន្ភ័យដល់ពេលតឡាការគេថាមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយថាលោកឯងទៅស្រុកយួនចាប់មកលបកូនកំមុំគេហើយសម្លាប់គេដល់តែខ្លាំងពេកនេះលែងតែខ្លាចអតឡាការនឹងហ្មងបងប្អូនងើបឈរឡើងចំមុខដឹងក្តិតអាចអីទេដឹងភ័ស្តុតាងអីធំជាងអញបានប្រព្រឹត្តទេលែងតែខ្លាចតឡាការក្តិតអាចអីទៅអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ធ្វើការចោទប្រកាន់បានហើយមិនបាច់ដាក់ភ័ស្តុតាងមិនបាច់ដាក់សាក្សីដល់ធម្មបាននឹងក្តិតអាចអីទេដឹងភ័ស្តុតាងក្តិតអាចអីលើអញអត់ប្រើអត់បានធ្វើទេបត់នឹងបត់ធំណាបងប្អូនបត់ធំណាទី1លួងលោមគេយកសបុតពុនអត្រៈយកសបុតទិញអត្រៈក្នុងបំណងបងប្អូនចេតនាដើម្បីទៅប្លន់អត្រៈគេបោកគេបងប្អូនយីបានខ្ញុំថាអូយសទៅជាខ្មៅណោះស្រុកនេះបងប្អូនណាបើក្រៅពីខ្ញុំទៅដេកគុកបងប្អូនទៅដេកគុកដែលតឡាការសាលាដំបងគាត់តែឃើញឯកសារគាត់ថាងាប់ដឹងនិយាយថាម៉េចទេដឹងមកចោតបងស្នាថាម៉េចទេនេះបើឯកសាររបស់គេគ្រប់គ្រាន់ហើយឯងមានតែមាត់ដល់ពេលនិយាយចឹងទៅគេតម្កល់រឿងទុកមិនចាត់ការកាលនោះអាចជ្រឹមវាមិនទាន់ឡើងធ្វើធំក្នុងគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំថាប្រាប់មិនដាច់ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលទៅសាលាទៅស្រាប់តែគេថាគេមានហេតុផលមានអំណះអំណាងសំរុំសាច់រឿងវាស៊ីសង្វាក់សំនឹងធ្វើការបើកការស៊ើបអង្កេតហើយគេមិនទាន់ចោទប្រកាន់ថាយើងចោលទេប៉ុន្តែគេតឡាការអុកសវុតនឹងបើកការចោទប្រកាន់នឹងមានន័យថាមានហេតុផលមានដានហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាមានដានក្តិតអាចអីទេបើអញបានធ្វើផងឥឡូវកំពុងតែលៀងខ្លួនទាំងអុកសវុតនោះអូយបងប្អូនងាប់ហើយអាកន្លែងធ្វើការណាមានមនុស្សបែងជើងគេចាំនោះគេរៀបចំលុយរៀបចំអីទុកកន្លែងអុកសវុតនោះឲ្យតែមានរឿងអញ្ចឹងអាអ្នករៀបចំតោកន្លែងបងប្អូនវាកំពុងសប្បាយចិត្តអុកសវុតកំពុងលៀងខ្លួនដែរបងអភ័យទាំងអស់គ្នាថាងងហើយអញប្រាប់ឲ្យតាថាកុំឲ្យប៉ះជួងដឹងគេសួរអ្នកទៅសួរគេថាម៉េចទេមករឿងអីមករឿងបងវាសនាណាវាសនាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងណៈបកហ្នឹងលាយបាត់ហើយហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងណាប៉ាណាណាប៉ាប្រឆាំងណាប៉ាសម្ព័ន្ធណាបងគេគណៈបកហ្នឹងលាយបាត់ហើយថា no ស្មានតែអីបងប្អូនអើយបងខ្ញុំបានកូនឆ្មាមួយស្អាតយកជូនបងយកមកគេបោះទៅវឹបស្មាចាំមើលអុយខ្លាលបងយកស្មានតែអញឆ្មានោះខ្លាណាបើខ្លាណាហើយបងមានឆ្មាមួយយកមកចឹងដល់ពេលកាន់មើលជួយខ្លាឡើយរត់ឯងជន់ជើងគ្រប់គ្នាឥឡូវសម្ភារថាម៉េចទេបងប្អូនថាយើងអត់មានភ័ស្តុតាងអត់មានសាក្សីអីមើលយល់ទេអត់មានមានន័យថាម៉េចបងប្អូនអត់មានន័យថាបានសួរយើងហើយយើងថាអត់មានបើនេះឯងមិនបានសួរខ្ញុំផងនេះមិនក៏ថាខ្ញុំអត់មានទៅដល់សួរយើងមុនបងប្អូនណាសួរយើងហើយបានចាត់ពាក្យដែលយើងសួរហ្នឹងណាទៅឲ្យអាម្ខាងទៀតគេចាប់ផ្ដើមសង្កត់មកយើងវិញណាមេធាវីរបស់យើងគេដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងកើតទេបងគេមិនដែលធ្វើអញ្ចឹងទេសួរយើងហើយឲ្យខាងនោះមកសង្កត់យើងលើអាពាក្យដែលយើងសួរអញ្ចឹងគេមានបំណងមិនល្អលើយើងហើយបងអញ្ចឹងបានជាមេធាវីរបស់យើងទៅសេនៅក្នុងសំណើហ្នឹងដាក់ថាសុំជួបមុខតទល់គ្នារវាងយើងជាមួយនឹងអាមឿននៅឯតុលាការមុននឹងកាត់ក្តីមុននឹងបើកធ្វើការចោទប្រកាន់យើងដាក់សំណើអញ្ចឹងគេធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺដល់មេធាវីយើងទៅសុំដាក់សាក្សីសុំដាក់ភ័ស្តុតាងដឹងគេនិយាយថាម៉េចទេសួរខាងអាមឿនឲ្យហើយសិនមេធាវីរបស់យើងប្រាប់ថាបងមិនស្រួលឡើយយើងមិនទាន់បានដាក់មេធាវីមិនទាន់បានដាក់សាក្សីភ័ស្តុតាងផងស្រាប់តែគេចេញការចោទប្រកាន់មកព្រឹបដល់ពេលយើងចោទថាយើងដាក់សាក្សីដាក់ភ័ស្តុតាងបានគេថាម៉េចអុកសវុតថានៅក្នុងបទសម្ភារគាត់ថាយើងអត់មានភ័ស្តុតាងអត់មានសាក្សីអីអ្នកឯងនិយាយថាអត់មានភ័ស្តុតាងអត់មានសាក្សីមានន័យថាអ្នកឯងសួរខ្ញុំរួចហើយខ្ញុំប្រាប់ថាអត់មានបើអ្នកឯងអត់សួរផងនេះមិនក៏អ្នកឯងដឹងថាខ្ញុំអត់មាន
បងប្អូនពិចារណាមើលដល់ចុងក្រោយថាម៉េចទេគេមិនទាន់ចោតប្រកាន់ណាគេគ្រាន់តែចោតមកលំដាប់ដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតទៅអាលំដាប់ទី1ហ្នឹងក៏មិនត្រូវដែរវាអត់មានដានណាអញចង់និយាយអាទី1ហ្នឹងហ្មងអាបើកការស៊ើបអង្កេតរួចហើយណាអាហ្នឹងមកកលៈទៀតប៉ុន្តែអាចោតប្រកាន់ណាថាមានដានហើយនិយាយមកមានដានហើយល្មមថាលោកវាសនាហ្នឹងប្រព្រឹត្តហើយបានគេចោតរួចហើយរុញឲ្យចៅក្រមបើកការស៊ើបចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបើកការស៊ើបអង្កេតតែខ្ញុំចង់ដំបងហ្នឹងចង់និយាយអាដំបងហ្នឹងថាវាអត់ដានឲ្យខ្ញុំដាក់សាកសីឲ្យខ្ញុំទៅឆ្លើយមួយសារទៀតមកឲ្យដាក់សាកសីឲ្យដាក់ផតាងមកគេថាចាំសួរសាកសីឲ្យមឿនឲ្យអស់សិនមួយថ្ងៃសួរ2មួយថ្ងៃសួរ3នឹងសាកសីណាខ្លះសុំហ្វូតូឯកសារដើម្បីឲ្យដឹងថាគេឆ្លើយថាម៉េចគេដាក់អីខ្លះក៏អត់មានទៀតគេអត់ឲ្យយើងហ្វូតូស្អែកឡើងថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគេចេញតែការចោតយកតែហ្មងបងប្អូននឹងមិនលំអៀងហាកំពុងតែដោះសារហើយចែកជើងគ្នាហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាកាលពីហែងត្រូវគ្នានោះណានិយាយពីល្អុកល្អើនគោះកែវគ្នាឥឡូវចង់រត់ចោលគ្នាអាមឿនហែងតោងចកេះខោអាជ្រឹមមកជាប់អាពៅឃើញលោហែងស្រាលបន្តិចបើមិនអញ្ចឹងហែងមួយដាច់ខាតមិនរួចខ្លួនទេបងប្អូនណាដើម្បីដោះបន្ទុកវាចោតយើងទី1យើងចូលយើងលួចយកសម្បត្តិយើងភូតវាឲ្យវាផ្ញើសម្បត្តិពុនផ្ញើសម្បត្តិអត្រៈមកផ្ញើសម្បត្តិទិញអត្រៈមកបងប្អូនប្រចារណាបន្តិចមើលគ្រាន់តែវាថាម្នាក់វាណាវាថាយើងបានឲ្យវាផ្ញើសម្បត្តិអត្រៈនឹងមកសម្បត្តិទិញអត្រៈមកដើម្បីយកទៅឲ្យធនាគារពិនិត្យវាថាតែវាគេយកជាហេតុផលបានបងប្អូនចាណាមែនក្រោយមកទៀតផ្ញើសម្បត្តិពុនមកពីព្រោះធនាគារថាសម្បត្តិទិញអត្រៈគេមិនយកទេវាថាទៀតយកជាការបានទៀតបន្ទាប់មកយើងទៅប្លន់គេវាថាទៀតរួចយកជាការបានទៀតបងប្អូនចាណាមើលអត់មានអីទាំងអស់យកជាការបានយើងវិញឲ្យលុយអាមឿនណាជាមួយនឹងលុយធនាគារដែលយើងដកមកថ្ងៃបុកគ្នាផាំងហើយតាំងពី2011ទៅមើល2011ឃើញវាស៊ីសង្វាក់គ្នាហេតុអីបានជាអ្នកឯងហ៊ានឲ្យលុយទុកចិត្តអញ្ចឹងត្រឡប់ថយក្រោយវិញទៅមើលចកាដងវិញចកាដង2009សម្បត្តិអត្រៈ2011ចុះបើខ្ញុំអស់លុយ50000លើដីរបស់អាមឿនថាដីរបស់អាមឿនចុះដីព្រៃហ្នឹងអត់មានសម្បត្តិស្នាមចែកគ្នាផងសួរតើបើខ្ញុំមិនទុកចិត្តទៅធ្វើអស់50000លើដីវាមិនកើតអញ្ចឹងគ្រាន់តែលុយឲ្យទិញអត្រៈរួចឲ្យសម្បត្តិពុនមកខ្ញុំឲ្យទិញអញ្ចឹងសមាជិករបស់យើងតែអញ្ចឹងហើយបំពេញការពិតមិនរឿងអីដែលខ្ញុំហ៊ានឲ្យដល់ឥឡូវគេមិនបើកស៊ើបអង្កេតចកាដងអាមឿនវាថាបោះវាខ្ញុំថាងាប់បដោយហើយភូតឲ្យសំតិចមើលដល់ឯងភូតថាថ្ងៃមុនអញឃើញសុចលេបតម្រៃបងប្អូនណាវាចប់ធ្វើមករឿងសុចលេបតម្រៃអញឃើញរុយលេបតម្រៃនេះវាមកគៀងត្រង់ហ្នឹងថាយ៉ាហីឲ្យវាសំតិចមើលមេភូមិក៏ខាងយើងអីក៏ខាងយើងសកម្មជនរបស់យើងឲ្យថតរូបវីដេអូថតអីទាំងអស់មកទាំងអស់គ្នាឃើញតែយើងទៅធ្វើចកាដងមេភូមិគេបញ្ជាក់ថាអាមឿនមុនស្គាល់យើងមានតែផ្ទះខ្ទមមួយនិងដំណាំបន្តិចបន្តួចជុំវិញផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីឃើញប្រាស្រ័យតាក់ទងចេញចូលយ៉ាងញឹកញាប់ព្រោះយើងចេញចូលយើងមានតែប្រាប់មេភូមិណាគេឃើញយើងចេញចូលជាញឹកញាប់ពីឆ្នាំ2008ហ្នឹងរហូតដល់2011ឃើញកើតចំការដូងជិត20ហិកតាបងប្អូនពិចារណាមើលអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាឥឡូវហៅប្រពន្ធអាមឿនមកសួរហើយនឹងកូន3អាមឿនមកសួរទី1ចកាដងរបស់ពីណាប៉ុនមុននឹងសួរប្រាប់ឲ្យហើយប្រាប់ពីបទល្មើសសិនប្រពន្ធលោកមឿនបានអ្នកឯងឆ្លើយថាចំការដងរបស់អាមឿនណាចំការដងរបស់អ្នកឯងពេលគេរកឃើញថាចំការដងរបស់យើងអ្នកឯងក៏ជាប់គុកដែរណាអ្នកឯងក៏ជាប់គុកដែរមុននឹងឆ្លើយនិយាយហើយកូន3នាក់ឆ្លើយមកតើចំការដងរបស់ឪឯងឬរបស់អញបើគេរកឃើញថាចំការដងរបស់អញហែងក៏គុកដែរពីព្រោះបត់សំកំណត់យករបស់គេណាមិនមែនបរិហាគេរបស់គេណាយករបស់គេទី2អត្រៈហែងយកមកឲ្យអញហៅមកឲ្យយកហែងមកជួយអញ4-10ថ្ងៃមិនមែនអត់ឬអញទៅប្លន់ពីព្រោះនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងបើអាមឿនថាអញទៅប្លន់ហើយហែងទៅរៀបរាប់ប្រាប់ឪឯងថាអញទៅគម្រាមខែញ៉ាយឥឡូវឆ្លើយមកបើគេរកឃើញថាអត្រៈនឹងរបស់អញហែងក៏គុកដែរណាឆ្លើយមកហៅកូនវាមកឆ្លើយបងប្អូនមិនបាច់ហៅអាណាទេហៅកូនវាមកឆ្លើយបងប្អូនណាបំណាច់តែវាចង់បានឲ្យខ្ញុំប្រឡាក់ប្រឡូសពេកនឹងវាធ្វើម៉េចទេវាថាវាបានកុងត្រា
thưa đấy nơi ai khai xiêm riệp cứ nơi bẹt này Crom hôn có ré hai việc thưa đấy tôi chỉ chất sắp chiêng hay ta cả năng hai bên đây việc gặp bông thưa đấy nó nhóm bạn từ dọc lối chia nhật nhom bạn từ dọc lối chia nhật nhom đó bé việc ắt miên phó tang thật nhóm từ dọc lối sọ nú việc mình bằng cả xạ xây đăng xạ xây bị na kê bằng ôn pôn à chen an côn rồi bỏ việc nhóm chăm nơi ai Phnom Penh mày việc thưa xạ xây cạch mùl áo tháng à mươn ọc cha rồi ê bạn nhóm thay gì anh cát mà chỉ vật đi bong ôn nát đọc về chọn bàn lôi nhầm pê chứ về tay bạc ca rương chẳng giấy bị sạch rương vinh giấy bị sạch rương vinh nhóm nhà rò bán con trà nắng cho mũi nè chanh à này nắng từ rò bán cầm hôn có rèn nắng á thưa đây ở kê á dương thưa đây dương miền kêu chả dương thưa đây ở kê mà hai tát đó chỉ một roi chiêng hai đây nắng chặt sập hay ta nhóm ta sẽ con trà ruột sạch mong bông ôn bên tay là con trà nắng cái đặt há tua tại trôi kêu chặt ao cái khơi bán cái cọm đang bà má này bông ôn tôi chỉ đập mà pay phía rồi chẳng á tua tại dương trôi kêu chặt bán đó cái lại nắng bán cái ao lưới cọm nâng mà pay phía rồi ở thì họ chẳng à mình chạm này nâng màn phía rồi bông ôn nói nhóm hai là mươn bị phụ kêu chặt bao nhóm à hai là mươn sẽ cầm mà chôn bao dương dân hai tay lại na viêm tay bộ bọ dương từng ho đó phải chăng nhóm thao do trạ do SK do ai mau vì miền SK mui và vì SK nhóm mà trạ bấy abol pi abol đó phải chăng nhóm ao việt đặc mau giờ mà thơ con trà năng hà trạ viêm dư từ thiên miền trên thật bạc máu tầm mòn ta đó xì mà điếp vì chất là nghe trời mau phải phèm chiang thời anh chất và mui không đăng em đăng đó phải nhóm thời tới vì xì mà điếp tập việt này đó nhóm mặt làm việc mà đó nhóm tham mưa nơi anh tới tề vì phụ ấy bị dục hơi anh tới đó lại nông phay 30 kg tiền đó bị dục hơi chẳng vô con trà tới này con trà tới đặt mệt đáy á chúng mui đằng kế rồi hơi dục lui ạt lại cọ màn phía rồi nó phay phía rồi đập phía rồi nó ao tục anh phong chẳng á nhóm á tục anh phong hãy có biết tập đặt mệt đáy thơ từ anh tới vô lui vô màn không con trà vía trà với tha bọc vía bố với tha bọc vía đó vía chọn bàn pê chứ việc thạc nhóm từ dọc lôi cái lại nâng roa ngày đó bây giờ sao thầy na phò tang thà anh từ giờ lôi từ gió mi cái bạ và bôn ở trên án mà thưa xạ sầy tham mi cái bạ nâng từ giờ lôi mà ở nhóm đó cái số tham cái bạ mướn thưa công trà tề hay cho cái bạ anh mới bắt từ giờ lôi bàn hả mướn là thưa cái sòn già tề mấy cái bạ anh từ giờ lôi bàn hết nhóm squad cho môi cái đấy cái chơi tao nhóm mà cái lẽ từ chơi chói nè ô ta cái đấy chơi ao phơi bằng phồn con trá 10 tệ rồi hơi mình do ta ao bị na tiết chạy ta do mà ao nhom bông ôn bây giờ na mình coi kịch á con trá 10 con trá tệ atra 10 tệ bol là 10 tệ sk 10 tệ hơi cho về là mấy ban chơi ta do lôi mà ao nhom mà chốt bông ôn cha nào mấy ban chơi lôi mà nhom tách atra tách bol ăn tử hả tách atra tách bol ăn việt atra bao bìa khơi về bà hào nghe bol bao bìa SK bao bìa con trá bìa rồi hai cha ta vô lối mà ao nhom hai con nào vô lối ao kia mà bật tê thôi bông bồn bây giờ nào tỉnh nữa hả mấy con chơi vô lối ai anh khay tra anh nhé hai hạt ấy bây vô lối mà ao anh chụp á anh miền phò tàng á hạt ấy ban vô lối mà anh chụp hai anh vô tra vô cả bồn anh tranh cái đá tí pi pro anh ọt bàn nông á vì ọt bàn lối nông anh vô tranh cái đá tí bông bồn vô cái đá tí vì nông màu á màu là hốt lên tới chỉ cả đốn tục ao vì từ nông àจะการโดนเปียมือนั่นเป็นตัวโยมมาเป็นยังไงปัญหาแล้วดับไปบางกาเสื่อมเกตอัตรานั่งเต้เวียตะเฮียเราจะการโดนวิ่งปีปลัวหาไอ้บานเอาเลยอัตรามาไปตกจัดมาไปจะการโดนออกเปียมือตั้งไปปีปอนม้วนบานจะปีปอนดอกมวยนะตกจัดเอาเลยอัตราเรื่องปัญญาจังบักยมจะเอาทำมันดังเตะจับตั้งไปน้องบัตรบางคนให้ยมชล้อยตามตำหนาตีบำพดอาจจะการโดนในยืมจองบานนั้นเก็บเปียมาเป็นทางการโดนบานบางไอ้ไฟวอดไว้บอดบองตลาการเล็บมันโจลเตบังปูนเล็บมันโจลเตเป็นนี่ฮะดอกเป็นยังมาดอตีเพลือเล็บแรงโจลเล็บแรงโจลมาดอตลากาตะบงวิ่งบนตลากาตะบงการนั่งเกกัดกันได้เอายังชนะดำกอเรื่องตกมันจัดก้าปีปลุกหลวกเมือนอัดเมียนเอาไว้คลายอ่อมปีหมดviệc chọc rường từ đọc bé lấy từ lập mà vẫn với miền hưởng ấy vì miền đàn nông thiệt á
មកដល់តឡាការដំបងទៀតហើយបើផោះតាំងយើងគ្រប់គ្រាន់អាណាហ៊ានស៊ីបងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាចំការដូងហ្នឹងអញអត់មានចង់បានសោះឥឡូវបានមកវិញហើយបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំយកមកខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំយកទៅឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅកូនខ្លែងចំការដូងកន្លែងចំការដូងហ្នឹងកន្លែងចំការដូងអាមឿនហ្នឹងហ្មងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹងត្មងចែកឲ្យគាត់ហ្មងឲ្យដឹងថាអញចិត្តល្អអញ្ចឹងគេថាមិនទេវាមិនដែលអាណាចោលចការដូងអញថាអញមែនហ្នឹងមិនដែលដូចអាណាមែនហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាហែងទៅរកទ្រព្យសម្បត្តិអញទៅក្រៅពីដីអញដល់គ្រីម្ដុំហ្នឹងតែអញដាក់ឈ្មោះតាំងពីយូរអញទិញតាំងពីអញមិនទាន់ធ្វើអញធ្វើនយោបាយពេកកប៉ុកម្នាក់ឯងចាប់ពីនោះមកឲ្យទៅរកមើលតើកន្លែងណាដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិអញដែលមានឈ្មោះអញមានតម្លៃលើសពី$1000សូមអញ្ជើញយកទៅចុះមានន័យថាម៉េចបងប្អូនមានន័យថាអញទុកចិត្តគេណាស់អញទុកចិត្តគេណាស់ឥឡូវវាចង់លេបចការដូងតែលេបមិនរួចទេបងប្អូនអាមស្រឹមវាដឹងច្បាស់ណាស់បងប្អូននិយាយពីដាក់មេប្រូចមកក្រាក់សាថយក្រោយអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអាជ្រឹមអើយហើយរត់ទៅពួនសិនទៅអាក្អូនអញទៅស៊ីបាយទៅងូតទឹកមួយផ្លែតចាំហែងរួចហើយថាហែងលាក់ចិត្តហើយស្អីគូចាំអញទៅដល់ដាក់កាប៉េះគូតហ្មងផើងហែងធំណាស់អាចចំគួតគ្រាន់តែដេញមាស2ឆ្នាំទៅហើយបងប្អូនចាណាគ្រាន់តែដេញមាសហ្នឹង2ឆ្នាំទៅហើយហែងក៏មិនដេញអាគេផ្សេងមានរឿងមកកណោមកស្រុកខ្មែរហែងមិនក៏មិនដេញបងប្អូនណានឹងខ្ញុំបងប្អូនបើប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតជាប់គុកអស់ហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាស៊ីខ្ញុំបងប្អូនស៊ីមួយនេះបើបានជាឈ្នួនសម្រាប់ហែកឲ្យឃើញថាតឡាការស្រុកខ្មែរវាអញ្ចឹងឲ្យវាលបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងថាខ្លួនឯងសប្ងៃនឹងរងគ្រោះដោយសារតឡាការបែបហ្នឹងហើយងើបលបើកមកស្រុកខ្មែរកុំថាខ្ញុំជាប់គុកបងប្អូនបើខ្ញុំងាប់បានជាឈ្នួនឲ្យលបើកស្រុកខ្មែរឡើងខ្ញុំថាអូងាប់សប្បាយចិត្តណាបងប្អូនងាប់សប្បាយចិត្តណាដូចនៅអាមេរិកទេបងប្អូនស្បែកសហើយស្បែកខ្មៅវាឆ្លោះគ្នាតស៊ូយូរហើយមិនបានសេរីភាពស្មើគ្នាទេនៅក្នុងច្បាប់អាមេរិកឡានក្រុងខាងមុខគេទុកឲ្យស្បែកសជីអាខាងក្រោយបានគេទុកឲ្យស្បែកខ្មៅអាខាងក្រោយនឹងទៀតបើស្បែកសជីពេញហើយវាទៅជីអាខាងក្រោយឃើញអាស្បែកសទៅភ្លាមអាស្បែកខ្មៅត្រូវតែងើបឲ្យអាស្បែកសអង្គុយច្បាប់គេអញ្ចឹងនិយាយពីវាតវ៉ាសុំសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នាអត់បានបងប្អូនប៉ុន្តែបានជាឈ្នួនដោយសារមានថ្ងៃមួយនោះស្រីម្នាក់វាព្រមងើបមកស្បែកខ្មៅវាមិនខ្ចីងើបមកវានៅនឹងធ្វើឈ្នួនផ្ទុះហ្មងបងប្អូនពេលនងចាប់ដើមកោតរួមកោតរៅនោះទៅបាតកម្មនៅពុះពលីពុះថាផ្អើលថាពេញមកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទីបំផុតអាស្បែកខ្មៅវាធ្វើពហិការមិនខ្ចីជីឡានក្រុងមួយថ្ងៃមកស្ងាត់ព្រោះអ្នកក្រជីឡានក្រុងច្រើនព្រោះស្បែកខ្មៅឡានមួយមកតទេឡានមួយមកតទេអត់មានអាណាជីមានស្បែកស2 3 ទ្រាំដូចជា2 3ខែបងប្អូនផ្ទុះផឹងបានសេរីភាពស្មើគ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាតឡាការជ្រះជ្រាំស្រួលយូរហើយដល់ពេលស៊ីអញងាប់ហើយលេបកម្មប្រមានេះហើយមិនលេបតាមចពុះលេបតាមអីលេបទៅតឹងអាងទៅត្មងឥឡូវនិយាយពីដោះសារគ្រប់គ្នាអានេះចេះអានោះចុះអានេះចេញចុះយករួចខ្លួនណាខ្ញុំថាអើយអញឲ្យហែងទៅរួចខ្លួនអស់មកសាទៅសងំបន្តិចសិនទៅចាំអញស៊ីបាយហើយងូតទឹកហើយចាក់ខ្លួនចាំអញទៅរកបងប្អូនណាភ័យខ្លួនគ្រប់គ្នាហ្នឹងចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យរៀងបងប្អូនយល់សាច់រឿងអាគ្មឿននៅដែលបងប្អូនពីដើមមកឃើញវានិយាយថាខ្ញុំចាប់ពាក់ចេះយកមកទាំងអស់បងប្អូនយកមកទាំងអស់ប្រពន្ធអាឆេងអានណាប្រាប់ឲ្យហើយក៏អត់រួចខ្លួនដែរពីព្រោះអីទៅអង្គុយផ្ដល់ហេតុផលបំភាន់ការពិតព្រោះវាមិនមែនអញ្ចឹងផងអញ្ចឹងអត់រួចខ្លួនទេខ្ញុំថាអត់រួចខ្លួនទេបើគេរកឃើញតែខ្ញុំត្រឹមត្រូវគឺខ្ញុំប្តឹងទាំងអស់អាចជ្រឹមក៏មិនរួចខ្លួនអាអ្នកទេចូលរថយន្តពីមុនមកដូចតាស្បៃវែងនេះក៏អត់រួចខ្លួនខ្ញុំប្រាប់ថាមិនរួចខ្លួនទេឲ្យតែខ្ញុំឈ្នះមកវិញឲ្យដឹងប្រាប់ថាអញដូចតោអញ្ចឹងដើរមកកាន់កប៉ោយអញថាថយចាញ់ងុយដេចាទៅថយចាញ់មកយកជើងទាត់អញថយចាញ់ងុយដេចាអញដេកតិចសិនស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ចោលបយកដោះទឹកមាត់ដាក់អញខ្ជិលមាត់ទៀតកថោអាចជះអញយកកបិតកាប់ក្បាលអញចុំមិនចេះនិយាយរាល់ថ្ងៃអាភ្លើងដុតមានអញចេះអញចោអញចេះចង់ថាងាប់អញដូចបារតចឹងហ៎បារតទៅបងប្អូនកុំថាស្រក់លើអីក៏ស្រក់លើអាចក៏នៅបារតចឹងអត់មានស្អីចូលវាបានទេអញយល់ថាសមាជិករបស់អញស្គាល់ពីភាពបរិសុទ្ធរបស់អញមិនមែនស្អាតល្មមទេស្អាតជាគំរូ
តែអានេះរុញអញរុញអត់ឈប់បងប្អូនលេងដាក់ឯងមកជួងទំហឹងហ្មងពឹងអញថានូដល់ពេលដល់តើពឹងត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវរត់ចែកជើងគ្នាបងប្អូនសុំតែរួចខ្លួនទេហ្នឹងសុំតែរួចខ្លួនទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាពូជជួងមិនធម្មតាទេវាយតិចលឺតិចវាយខ្លាំងលឺខ្លាំងពូជជួងណាបងប្អូនពូជមានកំណើតសូមបញ្ចប់តាមចំក្រោយដំបងណារបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះអឡូសូមអរគុណសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងរបស់ប្រមុខចលនារបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជាកិច្ចបន្ទាប់ជានីតិរបស់បងប្អូនសមាជិកឡើងមកសម្ដែងនៅចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់បងប្អូនក្នុងការប្រគៀកស្មារជាមួយនឹងប្រមុខក្រុមរបស់យើងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសភាវៈអាក្រក់នៅលើទឹកដីសវណ្ណភូមិដ៏កំសត់របស់ពួកយើងដោយប្រមុខក្រុមបានគូសបញ្ជាក់រួចមកហើយថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គាត់កុំថាឡើយរហូតដល់គាត់ជាប់គុកបានទៅជាឈ្នន់បើទោះបីជាខ្មោចរបស់គាត់បានคล้ายទៅជាឈ្នន់ដើម្បីបំផ្ទុះរឿងរ៉ាវក្នុងតុលាការដ៏អយុត្តិធម៌ក្នុងស្រុកខ្មែរដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងបានតែក្តីសុខក៏គាត់សុខចិត្តដែរនេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រមុខក្រុមរបស់ពួកយើងចោះចំណែកកូនទ័ព LDP តើអ្វីជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកយើងចំពោះប្រមុខក្រុមរបស់ពួកយើងដែលគាត់បានបដិញ្ញាចិត្តដាក់ជីវិតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសភាវៈអាក្រក់នៅលើទឹកដីដ៏កំសត់របស់ពួកយើងរួចទៅហើយឧបសគ្គរបស់ប្រមុខចលនារបស់ពួកយើងឧបសគ្គរបស់ប្រមុខបករបស់ពួកយើងគឺជាឧបសគ្គរបស់បកគឺជាឧបសគ្គរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាឧបសគ្គរបស់មាតុភូមិកំសត់របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាតើពួកយើងអាចនៅស្ងៀមបានទេដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រមុខក្រុមរបស់យើងរងគ្រោះដែលអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដ៏ថោកទាបមួយនេះតើយើងយល់ព្រមទេតើបងប្អូនមានការបដិញ្ញាយ៉ាងណាចំពោះប្រមុខពួកយើងដែលរងនៅការចោទដ៏អយុត្តិធម៌អំពីភាវៈអាក្រក់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដូច្នេះដើម្បីគូសបញ្ជាក់អំពីទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនចំពោះប្រមុខក្រុមរបស់ពួកយើងនឹងជាការឲ្យយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់ភាវៈអាក្រក់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរថាតើទ័ពជួងគឺទ័ពដែលមានការបដិញ្ញាមានការយល់ដឹងប៉ុណ្ណានោះបងប្អូនអាចអញ្ជើញឡើងមកបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍និងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់បងប្អូនបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញសូមថែមបន្តិចទៀតឲ្យបងប្អូនបានដឹងរឿងដែលវាតែងឡើងវាអត់សមហេតុសមផលណាវាដាក់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងបងប្អូនមើលពាក្យបណ្ដឹងគេថាមិនទេក្នុងពាក្យបណ្ដឹងមិនខ្ញុំនិយាយវាផ្លេចខ្ញុំចង់ថែមបន្តិចទៀតឲ្យបងប្អូនដឹងថាអាការតែងរឿងវាមានចន្លោះប្រហោងយ៉ាងណាដែលខ្ញុំនិយាយថាដំណើរអញបរិសុទ្ធណាវាបរិសុទ្ធពីក្នុងចិត្តប្រៀបដូចជាផ្ទះមួយដែលបាក់អញ្ចឹងបងប្អូនណាបាក់ពិតប្រកបណាកាលណាយើងទិញអ៊ីនស៊ឺរ៉ាន់រួចហើយអ៊ីនស៊ឺរ៉ាន់ផ្ទះយើងដល់ពេលផ្ទះយើងបាក់គេសងយើងប៉ុន្តែបើយើងធ្វើបាក់បងប្អូនវាមានចន្លោះប្រហោងប៉ុន្តែបើយើងបាក់ពិតប្រកបទៅវាស្រួលមកមិនបាច់ទៅរកផតាងបញ្ជាក់ថាយើងធ្វើជាបាក់ឯងធ្វើមិនឲ្យផ្ទះយើងបាក់ដើម្បីទារលុយអ៊ីនស៊ឺរ៉ាន់ទេពីព្រោះអីពីព្រោះយើងវារឿងពិតដល់ពេលវាប្រឌិតដឹងវានិយាយថាម៉េចទេបងប្អូនគាត់ចាប់ផ្ដើមឈរបោកនិងគម្រាមកំហែងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់បងប្អូនមើលហើយរួចហើយរៀបចំគម្រោងបោកជាបន្តបន្ទាប់បងប្អូនណាតាំងពី2009បងប្អូនរៀបរាប់មកជាពីបោករហូតដល់2011 2ឆ្នាំជាងហ្នឹងបោកជាបន្តបន្ទាប់បងប្អូនស្រីម្នាក់មកប្តឹងគេថាខ្លួនត្រូវបានគេចាប់រំលោភប្រហែលឆ្នាំមីងចាប់រំលោភ10ឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់ដល់ពេលអញ្ចឹងពេកវាមិនដឹងថាម៉េចមីងហើយចុះលើកទី1អត់ប្រាប់លើកទី2ប្រហែល2000ដងហើយរំលោភខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំហ្នឹងតឡាការដឹងនិយាយថាម៉េចនេះបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំរួចហើយរៀបចំគម្រោងបោកជាបន្តបន្ទាប់តាំងពី2009ដើម2009ហ្នឹងបោកជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ឆ្នាំ2011ហើយចុះបោកលើកទី1អត់ដឹងខ្លួនទេអីចេះតែបោកបន្តរហូតហើយបើល្ងង10គត់យ៉ាងហ្នឹងមានលុយរាប់ម៉ឺនទេបងប្អូនឲ្យយើងបោកអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាឲ្យតែរៀបចំឲ្យតែតាក់តែងរឿងឡើងវាមានចន្លោះប្រហោងអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវកុំភ័យបងប្អូនវាបានទៅជាមិនមែនផ្កាយប្រគ្រោះទេនេះផ្កាយលៀបសម្រាប់ LDP ធ្វើ LDP ល្បីបងប្អូនសូមអរគុណសាជាថ្មីវិញទៀតបងឆៃរ៉នបងជើញទៅខាងនោះហ្មងទេចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ប្រមុខក្រុមរបស់យើងជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកយើងជាបឋមខ្ញុំកណ្ណានេះខ្ញុំសូមគោរពក្រាបថ្វាយបង្គំបដិជាគុណ
គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានវត្តមានក្នុងវេទិកានេះជាទីគោរពសក្ការៈហើយសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែសមាជិក LDP ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចាចានាងខ្ញុំឈ្មោះឈុនឆៃរ៉នចាមានដើមកំណើតនៅភូមិតាពាំងថ្មខាងត្បូងស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិបវ៉ាល់ឃុំតាយ៉ែកស្រុកសូនីគមខេត្តសៀមរាបចាចាដោយសារខ្ញុំត្រៀមខ្លួននឹងមកបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងបញ្ហាការចោទប្រកាន់ប្រមុខបករបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាគឺជាវាចាភាសាបេះដូងរបស់ខ្ញុំពិតចាចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយក៏ផ្ញើសារទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដូចជាផ្ញើសារទៅពពួកភាវៈអាក្រក់គឺអាជ្រឹមច្រមុះជ្រូកចាហើយនឹងអាមឿនសក់កញ្ញាញ់ចាចឹងហើយសូមឲ្យបានដឹងឲ្យច្បាស់ថាចលនា LDP របស់យើងគឺតំណាងឲ្យសភាវៈល្អជាដើមកំណើតទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអំបូរខ្មែរដែលមិនធ្លាប់មានកន្លងមកចាដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាប្រសិនបើណាប្រសិនបើសូមស្ដាប់ឲ្យបានប្រសិនបើតុលាការនៅតែមិនដឹងខ្លួនខំងងើលប្រើអំណាចផ្ដាច់ការអយុត្តិធម៌របស់ប្រមុខគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកយើងដែលជាបុគ្គលតំណាងឲ្យសភាវៈល្អអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ញើសារនិងបដិញ្ញាចិត្តថារូបខ្ញុំផ្ទាល់ឈុនឆៃរ៉នដែលមានដើមកំណើតនៅទីតាំងដែលកើតហេតុរួមជាមួយនឹងញាតិសន្តានតែមួយគត់របស់ខ្ញុំគឺ LDP ចាសូមបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងច្បាស់ចំពោះអំពើអយុត្តិធម៌និងសភាវៈអាក្រក់របស់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តទាំងងងើលថាពួកយើងសូមបដូរជីវិតដើម្បីការពារប្រមុខបករបស់យើងកុំថាឡើយ2ឆ្នាំឬ2ថ្ងៃឲ្យនៅក្នុងគុកហើយឲ្យពួកយើងយកបាយទៅឲ្យសំបីតែ1វិនាទីក៏ពួកយើងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងដើម្បីរៀបរៀងការពារមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រមុខបកក៏ជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍ផងដែរដល់អង្គវេទិកាទាំងមូលក៏ដូចជាបងប្អូនសមាជិក LDP នៅទីនេះក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសឲ្យបានដឹងថាក្រុម LDP របស់យើងនៅខាងខេត្តសៀមរាបគ្រាន់តែបានដឹងដំណឹងនេះភ្លាមចាពុំមានអ្នកណាបានដេកលក់ចំពោះបញ្ហានេះទេគឺមានការឈឺឆ្អាលឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនហើយក៏បានការកោះហៅប្រជុំសមាជិកសមាជិកាដែលស្ដាប់យល់ជាបន្ទាន់ហើយឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកថាខាងតំបន់សៀមរាបយើងខ្ញុំជាពិសេសស្រុកសូនីគមចាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៅថ្ងៃអង្គារដែលកន្លងមកគឺយើងពេលប្រជុំធម្មតាសាមញ្ញរាល់ខែបាន10នាក់12នាក់ប៉ុន្តែដោយសារមានករណីពិសេសគឺផ្ទះពួកអានរោកលែងអត់បានដាក់មនុស្សមកទេគឺសិតតែផ្លេចមុខទាំងអស់នេះហើយជាសន្ទុះនៃកម្លាំងទ័ព LDP ហើយធ្វើឲ្យពួកអានបានហូរទឹកភ្នែករំភើបញាប់ញ័រដោយសាររន្ធត់ដោយមិននឹកស្មានដល់ថាខ្មែរយើងមានការភ្ញាក់កំណើតដល់ពេលយើងជួបបញ្ហាទើបយើងដឹងថា
បងប្អូន LDP របស់យើងគឺសុបិនរួមរបស់ពួកយើងតែមួយចាហើយសូមចែកឆ្លៀតឱកាសចែករំលែកបន្តិចហើយយើងបានប្រកាសភាសារបស់ខ្ញុំអត់និយាយស្រាលទេខ្ញុំប្រកាសក្នុងអង្គប្រជុំរោទប់ស្ម័គ្រស្លាប់ដើម្បីរៀបរៀងមិនអោយប្រមុខបករបស់យើងដែលតំណាងអោយសភាវៈល្អចូលគុកបានសំបីតា1វិនាទីចា៎រយៈពេល5យប់5ថ្ងៃកន្លងមកនេះទឹកភ្នែកពួកយើងហូរឥតលហែសំបីតែពួកយើងមកជួបជុំគ្នាព្រឹកមិញខ្ញុំឃើញយាយចាស់មួយញឿខ្ញុំសួរថាយាយដេកលក់ដែរអត់ដេកលក់ទេក្មួយយាយយំរឿងហើយនេះហើយបញ្ជាក់ពីទឹកចិត្តតែមួយហើយខ្ញុំធ្លាប់ឮប្រមុខបកយើងសួរតាមវិទ្យុថាតើមានអ្នកណាពលអារម្មណ៍មួយនេះត្រូវដែរឬទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអារម្មណ៍មួយនេះគឺពួកយើងពលត្រូវហើយគឺជាអារម្មណ៍តែមួយសុបិនតែមួយគឺយើងត្រូវតែស្លាប់រស់លើសមរភូមិដេញវៃកំចាត់អំពើអាក្រក់ដើម្បីតំណាងឲ្យសភាវៈល្អនេះទាំងអស់គ្នាហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសយើងបានបើកកិច្ចប្រជុំហើយសូមចែកចាយព័ត៌មានផងដែរទៅទូទាំងប្រទេសហើយក៏ដូចជាទូទាំងខេត្តសៀមរាបតំបន់ណាដែលមិនទាន់បានហៅប្រមូលកិច្ចប្រជុំត្រៀមកម្លាំងទៅបីប្រមុខបកមានប្រសាសន៍មិញផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមរបស់ឲ្យពួកយើងថាសភាវៈអាក្រក់វាកំពុងតែចែកជើងគ្នាហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកយើងមិនដកដៃទេចំពោះការត្រៀមកម្លាំងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងរារាំងមិនអោយភាពអយុត្តិធម៌កើតឡើងចំពោះប្រមុខបករបស់យើងអញ្ចឹងពួកយើងខាងសូនិគមបានប្រកាសរោទប់ស្ម័គ្រស្លាប់ចាអ្នកខ្លះហាមឃាត់ខ្ញុំថាកុំប្រើភាសាធ្ងន់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនអាចហាមបានទេវាជាការត្រៀមកម្លាំងខ្ញុំត្រូវតែប្រើភាសាបែបនេះចាពីព្រោះការប្រកាសរោទប់ស្ម័គ្រស្លាប់នេះទើបយើងអាចដឹងពីសន្ទុះនៃការយល់ពលត្រូវបេះដូងមួយនេះចាអារម្មណ៍មួយនេះពីការយល់ពីការបំរើឧត្តមគតិស្របគ្នាក្នុងរឿងប្រទេសជាតិមាតុភូមិនៃយើងចាបងប្អូនជ្រាបហើយថាប្រទេសមួយអាចអត់ប្រជាពលរដ្ឋបានក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែបានយល់ហើយថាមិនអាចអត់ប្រទេសបានទេចាអញ្ចឹងហើយយើងបានណូតកត់ឈ្មោះអ្នកស្ម័គ្រស្លាប់ចាត្រៀមរៀបរៀងមិនអោយប្រមុខបកចូលគុកប្រសិនបើតុលាការអយុត្តិធម៌មួយនេះកាត់អោយប្រមុខបកយើងចាញ់ក្តីគឺយើងត្រៀមកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ទី1គឺកម្លាំងសមរភូមិមុខគឺរៀបរៀងដាច់ខាតមិនអោយចូលគុកសំបីតែ1វិនាទីហេឡូគាត់មានការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះប្រមុខក្រុមរបស់យើងតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការបដិញ្ញាចិត្តដូចគាត់ទេបាទសូមឲ្យលើស្រីឲ្យខ្លាំងមើលបាញ់បងកោដាច់កោចោលបដិញ្ញាចិត្តនេះគឺជាសញ្ញាដែលយើងចង់បញ្ជូនទៅកាន់ភាវៈអាក្រក់ទាំងឡាយដែលធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹងចលនារបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺជាចលនាតែមួយគត់ដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅលើទឹកដីសវណ្ណភូមិរបស់ជ័យយោគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងនេះជាជំហានទី1ដែលខ្ញុំជម្រាបជូនអំបញ្ញគឺការត្រៀមកម្លាំងហើយផែនការទី2របស់យើងគឺយើងកំពុងតែធ្វើហើយអ្នកមិនបានទៅប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិមុខមិនមែនមានន័យថាគាត់ខ្លាចស្លាប់ទេពីព្រោះយើងបានបែងចែកគ្នាច្បាស់លាស់ហើយចាដូចបើសើមិញហ្នឹងគឺគ្រប់ឃុំទាំងអស់មានការកោះប្រជុំអ្នកដែលមិនបានទៅអ្នកមិនបានទៅគិតរៃអង្គាសថវិកាគ្នាដើម្បីត្រៀមជួយអ្នកដែលទៅប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិមុខចាអញ្ចឹងចាអ្នកដែលមិនបានទៅគឺគាត់បានរៃលុយគ្នាពីព្រោះ
វាមានភារៈខ្លះដែលយើងត្រូវបែងចែកកម្លាំងនេះបញ្ជាក់ថា LDP មិនមែនធ្វើការងារល្ងិតល្ងងទេមិនមែនចេះតែសន្រកចូលមិនមានការបែងចែកផែនការមិនមានការរៀបបែបផែនទ័ពបានច្បាស់លាស់ទេគឺយើងមានទ័ពជួរមុខហើយទ័ពជួរក្រោយសមរភូមិក្រោយគឺជាទ័ពសំខាន់ដែលប្រមូលថវិកាដើម្បីជួយជំរុញឲ្យទ័ពជួរមុខមានកម្លាំងអាចតស៊ូបានចា៎អញ្ចឹងជាចុងក្រោយចាជាចំណុចចុងក្រោយហើយខ្ញុំសូមផ្ញើសារជាថ្មីម្ដងទៀតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមពិចារណាអន្តរាគមន៍ក្នុងរឿងនេះសូមពិចារណាខ្ញុំអត់ទៅតូចអង្វរទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ជាបុគ្គលដែលមានកូនមនោសញ្ចេតនាម្នាក់ដែរចឹងសង្ឃឹមថាស្គាល់ច្បាស់ពីភាពយុត្តិធម៌និងភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលលោកកំពុងតែគ្រប់គ្រងបើសិនជាលោកបង្ងើយកន្តើយគេឈ្មោះរបស់លោកក៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងសម័យទ័ព LDP នេះដែរប៉ុន្តែបើលោកឆាប់ដឹងខុសដឹងត្រូវអន្តរាគមន៍គេឈ្មោះរបស់លោកក៏ល្បីនៅជំនាន់ LDP លើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិនេះដែរចាសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយជាចុងក្រោយចាសូមអធិស្ឋានផងដោយសារខ្ញុំប្រើពាក្យជាចុងក្រោយច្រើនដងហើយបងប្អូនយើងចង់សើចាចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយគឺជាចុងបញ្ចប់ចាសូមប្រកាសទៅដល់អាជ្រឹមច្រមុះជ្រូកជាមួយអាមឿនសក់កណ្ដាញ់ចាសូមឲ្យច្បាស់ថាបើកភ្នែកមើលទ័ព LDP ឲ្យច្បាស់ហើយសូមប្រកាសថាឈុនឆៃរ៉នខ្ញុំនេះមានដើមកំណើតនៅភូមិតាពាំងថ្មខាងត្បូងទីតាំងកើតហេតុអញ្ចឹងអាមឿនប្រុងខ្លួនទម្លាប់ដៀកតាពាំងថ្មអាមឿនស្គាល់ច្បាស់ណាស់មិនដែលអោយបកគលអាក្រក់រួចចេញពីលបងភូមិតាពាំងថ្មជាដាច់ខាតអញ្ចឹងអាមឿនដឹងអាមឿននៅតំបន់នឹងអញ្ចឹងអ្នកតាពាំងថ្មបើមានរឿងពីព្រោះរឿងនេះវាកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិតាពាំងថ្មមួយចំនួនធំពុំបានដឹងថារឿងនេះជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះប្រមុខបករបស់យើងទេបើកាលណាខ្ញុំចូលខ្លួនទៅដល់ភូមិតាពាំងថ្មហើយការបកស្រាយគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ថាប្រមុខបកយើងគឺជាសភាវៈល្អអាមឿននិងអាជ្រឹមរួមគំនិតគ្នាមូលកាច់ប្រមុខបករបស់យើងអាជ្រឹមដឹងហើយថាអ្នកតាពាំងថ្មគេមានប្រពៃណីធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់អាមឿនអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជាចុងក្រោយឲ្យច្បាស់ចាចាសូមអរគុណសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមគោរពលាបាទសូមអរគុណចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍និងការប្រញាប់របស់បងឆៃរ៉នខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថាព្រះរាជអាជ្ញាមុនពេលដែលគាត់ធ្វើការចោទប្រកាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងដំណឹងរួចជាស្រេចថាគេប្រុងនឹងចោទប្រកាន់ខ្ញុំហើយបងប្អូនដឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាម៉េចទេបងប្អូនអារម្មណ៍ហ្នឹងជាអារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំធ្លាប់មានយូរមកហើយប៉ុន្តែដល់ពេលបញ្ហាហ្នឹងវាកើតមកចំពោះរឿងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំច្បាស់លាស់ថាខ្ញុំមិនបានធ្វើអារម្មណ៍ហ្នឹងវាកាន់តែមានទំហំធំឡើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារស់មិនកើតមិនដឹងរស់យ៉ាងម៉េចរស់វាមិនកើតនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងរស់មិនកើតទេខ្ញុំថារស់មិនកើតទេសទៅជាខ្មៅរស់មិនកើតខ្ញុំចេះតែមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងតាំងពីមុនមកវាមានស្រាប់ហើយដល់ពេលខ្លួនយើងអត់បានធ្វើផងរួចហើយស្រាប់តែគេមកចោទយើងថាយើងជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទេរស់មិនកើតទេរស់មិនកើតទេដើរទៅណាក៏កវីទៅក្បាលថារស់មិនកើតទេរស់មិនកើតទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញដល់មីងមួយគឺគាត់ចំនួនប៉ុលពកកូនគាត់ឈឺគាត់មានកូន3ប្តីគាត់ក៏យកទៅវាយចោល
មកទឹកមុនកូនគាត់ម្នាក់នោះស្លាប់ទៅបានមកទឹកក្រោយមកទៀតកូន2នាក់ហ្នឹងស្លាប់ទៀតទៅដល់ពេលវាស្លាប់ញឹកញាប់អញ្ចឹងពេកនៅសល់តែគាត់ម្នាក់ឯងអ្នកចិត្តខាងទៅលួងលោមគាត់ថាបងអើយកើតមកជាមនុស្សវាតែងតែអញ្ចឹងទេបងវាឈឺជំនាន់ប៉ុលពតវាអត់អីស៊ីផងឈឺងាប់ទៅដល់អញ្ចឹងអ្នកចិត្តខាងលួងថាម៉េចទេថាបងកុំគិតអីជីវិតវាតែប៉ុណ្ណឹងទេបងជួនគេជួនយើងកុំតែគិតអីបងជីវិតវាតែអញ្ចឹងទេហើយមីងហ្នឹងក៏គាត់ថាតាមគេអញ្ចឹងទៅគាត់ថាមែនជីវិតវាតែប៉ុណ្ណឹងកុំគិតអីពេកហើយគាត់ចេះតែទិញពាក្យហ្នឹងទៅអ្នកចិត្តខាងប្រាប់អញ្ចឹងថាបងអើយកុំគិតអីមុនក្រោយវាតែប៉ុណ្ណឹងជីវិតកើតមកវាតែអញ្ចឹងមីងហ្នឹងក៏ដើរទៅទិញហើយកុំតែគិតអីជីវិតតែប៉ុណ្ណឹងទេវាកើតមកមុនក្រោយកង់តែងាប់ទេម្ដងទៅរបូតសពុតទៅបន្តិចទៅរបូតអាវទៅដើរទៅខ្លួនទៅទេដល់កុំតែកៃអិតជីវិតតែប៉ុណ្ណឹងទេជីវិតតែអញ្ចឹងកើតមកមុនក្រោយប៉ិនឈួតបាត់ហើយវាឈួតបាត់ទៅវានៅជាប់តែពាក្យហ្នឹងខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាអញដូចដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងបើខ្ញុំឈួតទៅបងប្អូនជាប់នឹងពាក្យថាម៉េចទេរួមកើតទេវៃនឹងរួមមិនរួមកើតទេខ្ញុំថាបើអញឈួតពាក្យហ្នឹងបងប្អូនមានអារម្មណ៍ហ្នឹងហ្មងយាយសទៅជាខ្មៅរួមកើតទេវៃរួមកើតទេដូចមីងពូគាត់ទៅកាប់ព្រៃដេញឈប់ញយកាប់ព្រៃតាំងពីក្មេងតាំងពីសក់ខ្មៅរហូតដល់សក់សទៅកាប់ឯណាទៀតកាប់ឯងហ្មងចលរួមកើតទេកាប់ទៅនេះបានមកគេថារបស់គេកាប់ទៅនោះបានមកគេថារបស់គេគ្រប់គ្នាក្នុងសង្គមបងប្អូនសួរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំសឹងថាកុំថាយើងអ្នកតូចរដ្ឋមន្ត្រីផងក៏គាត់នៅនិយាយពាក្យថាម៉េចទេរងអំពើអយុត្តិធម៌មានគេជន់គាត់ទៀតអូអយុត្តិធម៌ណាខ្ញុំចង់សួរមនុស្សមកស្រុកខ្មែរតើពីណាមួយដែលមិនដែលរងអំពើអយុត្តិធម៌តោះសោះបើមិនតាមតឡាការទេក៏នៅសាលារៀននៅកន្លែងធ្វើការនៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះតើពីណាមួយដែលនៅស្រុកខ្មែរនេះមិនដែលរងអំពើអយុត្តិធម៌បងប្អូនចាណាមើលសទៅជាខ្មៅរស់កើតដែររស់កើតដែរសគឺសខ្មៅគឺខ្មៅយើងចង់រស់អញ្ចឹងបងប្អូនយើងអត់ខុសគឺត្រឹមត្រូវច្បាប់ត្រូវតែការពារយើងតែស្រុកខ្មែរអត់អញ្ចឹងបើមិនតឡាការទេយើងកន្លែងធ្វើការនាយកសាលាធ្វើបាបចឹងទៅនាយកស្ថាប័នធ្វើបាបចឹងទៅកូនសិស្សទៅរៀនគ្រូវាធ្វើបាបចឹងទៅគ្រប់តែកន្លែងបងប្អូនដើរសួរមនុស្សមកស្រុកខ្មែរសួរថាតើជីវិតអ្នកដែលធ្លាប់ជួបរឿងអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមអត់គ្រប់គ្នាបងប្អូនទូចធំគ្រប់គ្នាទាំងអស់រស់មិនបងប្អូនរស់មិនដល់ពេលមកជួបរឿងខ្លួនឯងយីអញមិនបានធ្វើផងមិនទៅចឹងហ៎យីអញមិនបានធ្វើផងមិនទៅចឹងហ៎រួមកើតទេវៃដើរចូលក្នុងកតុបទឹករួមកើតទេវៃដើរចូលទៅដល់ក្រែដេករួមកើតទេវៃដល់ពេលអញ្ចឹងនឹកឃើញដល់មីងជំនាន់ប៉ុនអញតិចទៅអញ្ចឹងបើសិនណាជាឈួតហ្នឹងបងប្អូនណាជាប់នៅអាពាក្យហ្នឹងហ្មងរួមកើតទេរួមកើតទេខ្ញុំបើតែឈួតជាប់នៅពាក្យហ្នឹងតើបងប្អូនមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងអត់រស់មិនបងប្អូនក្នុងសង្គមទៅឈួតលីលាអញ្ចឹងឥឡូវសូមអរគុណសូមបងប្អូនឡើងមកបញ្ចេញចំណាប់អារម្មណ៍គូបញ្ជាអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់បងប្អូនខ្លីៗដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងខ្លីដែរខ្ញុំបាទសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់ទីគោរពជាពិសេសគោរពបងដែលជាប្រមុខនៃ LDP ខ្ញុំបាទឈ្មោះដួងសរឿននៅភូមិសាមគ្គីឃុំកញូងស្រុកកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងបាទខ្ញុំបានធ្វើដំណើរពីផ្ទះមកនៅសាឡបាញ់មកចូលរួមជាមួយបងប្អូនយើងដែលជាសកម្មជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រង LDP នៅភ្នំពេញដើម្បីធ្វើសន្និសីទកសែតបើគិតពីផ្លូវវិញគឺថាវាឆ្ងាយគាត់បើដែរពីកំចាយមាសមកភ្នំពេញវាជាង100គីឡូពីភ្នំពេញមកសៀមរាបវាជាង300ទៀតអញ្ចឹងស្រុតទៅវាជាង400មិនដល់500ទេវាខ្លីដែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអភ័យទោសដោយសារតែខ្ញុំជាអតីតប្រធានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនៅស្រុកកំចាយមាសខ្ញុំសូមអភ័យទោសសូមនិយាយពីប្រវត្តិខ្ញុំបន្តិចទេបាទមិនវែងទេអញ្ចឹងនៅស្រុកកំចាយមាសគេកាលណាយើងធ្វើជាប្រធានបកស្រុកអីចឹងគេច្រើនហៅលេងថាច្បាយស្រុកបាទ
មានថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំបានទៅធ្វើវេទិកាជាមួយលោកកម្មសខានៅស្រុកកជ្រៀកអញ្ចឹងដោយសារតែឯកឧត្តមឡុងចែមកំសានហៅតាចែមហ្នឹងគាត់ជាមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ជាប្រធានស្រុកប្រធានគណៈបកស្រុកកជ្រៀកហើយខ្ញុំប្រធានគណៈបកស្រុកកំចាយមាស្រុកកជ្រៀកនិងកំចាយមាវាចិត្តគ្នារួចដល់ចិត្តគ្នាអញ្ចឹងយើងសហការគ្នាយើងទៅជួយគាំទ្រគ្នាដល់ខ្ញុំទៅដល់មុនលោកកម្មសខាទៅដល់ហ្នឹងលោកតាចែមហ្នឹងគាត់ស្វឹងស្រាគាត់និយាយដាក់មីក្រូគាត់ថានោះណែប្អូនធွာខ្ញុំមកមួយទៀតអាហ្នឹងវានាយកសាលាប្រធាននាយកសាលានៅកំចាយមាតាមកាពិតខ្ញុំជាបុគ្គលិកសិក្សាគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យសម្ដេចឪឃុំកបៅហ្នឹងក្នុងស្រុកចាយមាដែរគាត់ថាប្រធាននាយកសាលាគាត់ស្វឹងគាត់ប្រធាននាយកសាលាហើយគាត់ដឹកដៃខ្ញុំគាត់ដឹកដៃខ្ញុំទៅឲ្យជួបយាយច្រើនណាស់គាត់ថាមើលទៅដូចថាសិតសម្លកពឹសសុតគាត់ថានេះឯងមកតាមអញមកជម្រាបសួរយាយបន្តិចហើយគាត់ហុចក្បាលមីក្រូមកឲ្យខ្ញុំនេះឯងនិយាយមួយយាយបន្តិចខ្ញុំថាមិនដឹងនិយាយថាម៉េចគាត់ទៅជម្រាបសួរបន្តិចទៅមកអង្គុយកន្លែងវិញទៅហើយយាយគាត់និយាយគ្នាគាត់ថាទេអាចវាយស្រុកចាយមាអញដូចធ្លាប់ឃើញវៃរួចតាមពិតខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិច្រើននៅកជ្រៀកហ្នឹងខ្ញុំអាសាទៅលេងនៅកជ្រៀកហ្នឹងអញ្ចឹងបានគាត់ដើរនិយាយថាជាកេះនេះជាអាចវាយស្រុកចាយមាអញដូចធ្លាប់ឃើញបាទហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីប្រវត្តិហ្នឹងបន្តិចចុះហើយតទៀតខ្ញុំចូលដល់បញ្ហារឿងយើងខ្ញុំយល់ថារឿងនេះវាដូចជាចំនួនប្រពុតដែរខ្ញុំតែងតែគិតតាំងពីខ្ញុំស្ដាប់រឿងថ្ងៃ5មកប្រពុតយ៉ាងម៉េចកាលពីចំនួនពុតក៏យ៉ាងដែរគឺថាមានទេវទត្តហើយនឹងនាងចាញ់ចាជាអ្នកបំពេញកិច្ចដើម្បីឲ្យប្រពុតបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងមកកលេចមករឿងយើងមានទេវទត្តជ្រឹមហើយនឹងនាងចាញ់ចាមឿនបាទអញ្ចឹងគាត់បានបំពេញឲ្យ LDP របស់យើងបំពេញបារមីឲ្យ LDP របស់យើងបានសម្រេចនៅពេលហ្នឹងហើយមើលទៅនេះជាការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំហើយជាជំហររបស់ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរដូចបងប្អូនដទៃទៀតដែរគឺថាខ្ញុំមិនដែលចោះចាញ់នឹងភាពអយុត្តិធម៌ទេព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនដូចបងមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនវាមានភាពអយុត្តិធម៌ច្រើនណាស់បាទបងប្អូន LDP របស់យើងក៏មានជាគ្រូបង្រៀនច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យវែងខ្ញុំមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងចុះបាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសទៅឲ្យបងប្រុសពិការបងប្រុសពិការផ្នែកមិញបងប្រុសមួយណាបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថានៅពេលដែលយើងឈានជើងចូលជាមួយនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបើយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តមួយយ៉ាងមុតមមในគណៈពេលនោះនៅពេលដែលមានរឿងបែបហ្នឹងកើតឡើងផ្ទុះឡើងចេញមកនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់បងប្អូនវាប្រកាសផ្ទុះអញ្ចឹងដែរហើយមានន័យថាពុះនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនបញ្ចេញវាមកខាងក្រៅមកនោះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងហើយបងសូមជម្រាបឈ្មោះទីកន្លែងនៅបងជើញមកផងហើយសង្ខេបខ្លីបុកសម្រុកទៅរកការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកយើងតែម្ដងបាទជាបឋមសូមគោរពលោកគ្រូនិងបងប្អូន LDP ទាំងអស់ខ្ញុំសេងវ៉ាន់ឌីនិស្សិតឆ្នាំទី2នៃសាកលវិទ្យាល័យអង្គរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មានចំណាប់អារម្មណ៍ថាផ្ដាំផ្ញើជាសញ្ញាមួយយ៉ាងច្បាស់ទៅខ្ញុំមិនហ៊ានហៅអាទេខ្ញុំសូមហៅពូថោកជ្រឹមហើយនិងពូថោកមឿនពូថោកចាំចុះខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំពីការភ្នែកទេខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចូលមក LDP ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ្លឺមានអារម្មណ៍ថាភ្លឺហើយពូឯងពូថោកទាំងពីរក្បាលឯងនោះមើលឃើញហើយដឹងផ្លាកសញ្ញាហើយមើលឃើញទង្វើអាក្រក់របស់សង្គមហើយនៅតែល្ងឹតឈឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពីការភ្នែក
ក៏នៅក្រាន់បើជាងពូថោកទាំងពីរឯងដែរហើយខ្ញុំបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់រាល់លទ្ធភាពដែលខ្ញុំមានដែលទទួលបានពី LDP ដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើអាក្រក់របស់ពូថោកទាំងពីរក្បាលឯងនឹងឲ្យដល់ទីបញ្ចប់អរគុណ សូមអរគុណបន្តមកទៀត ជាបន្តអំពីក្រុម LDP របស់យើងខ្ញុំកណ្ដាលសម្បត្តិនាមរាយសុភារុននៅភូមិតម្រឹងឃុំរឿលស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបហើយសូមគោរពលំអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំគុណម្ចាស់ដែលមានវត្តមាននៅកន្លែងវេទិកានេះប្រហាក់ប្រហែលជាចំនួនសរុបទាំងអស់30-40អង្គដែរហើយនឹងបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំបកណ្ណាសូមលំអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំគោរពដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកអំពីគ្រប់ខេត្តមកប្រជុំចូលរួមនៅក្នុងវេទិការបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលមានអក្សរកាត់ភាសាអង់គ្លេសថា LDP ជាទីគោរពរាប់អានដល់កំពង់កម្ពស់របស់ខ្ញុំនិងដូចជាពាក្យចម្រៀងលោកតាស៊ិនសមុទ្រពីដើមដែលគាត់ថាសម្រែកឈាមខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិដល់ពេលវេលាគួរថានឹងលះបង់សាច់ឈាមជីវិតសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ពីព្រោះប្រទេសនៅខាងក្រៅដោយបងវាសនាលោកមានប្រសាសន៍ហើយប្រទេសណាមួយនោះបាត់ប្រទេសបាត់ទឹកដី 2,000-3,000 ឆ្នាំគេអាចទាមទារតស៊ូយកប្រទេសគេវិញបានចុះក្រិនតែពួកយើងរាល់ថ្ងៃនេះបើទឹកវិញជិតដល់កកហើយវាចុះវាចូលមកច្រើនសឹងតែជាងពលរដ្ឋរបស់យើងបន្តិចទៀតច្រើនជាងពលរដ្ឋរបស់យើងតើយើងងើបមិនបានរួចបាទដូច្នេះហើយយើងខំតស៊ូគេហៅថាជីវិតតែនិយាយទៅដូចបងមានប្រសាសន៍ថាគួតជីវិតវាមិនទៀងវាមិនថិតថេរវាមិនជារកាលក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងមិនពិតទន្ទឹមនឹងមិនទៀងយើងត្រូវតែតស៊ូឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមពីព្រោះរឿងសង្គមជាតិប្រទេសមួយនេះទឹកដីមួយនេះគ្មានព្រះអិនប្រព្រំឬក៏ទេវតាឯណាដែលគេមកជួយសូម្បីតែមានភ្នែករស់មើលឃើញដោយពួកអាមេរិកកាំងផងវារោជួយយើងអត់កើតត្រង់ថាយើងវាអត់ចេះជួយខ្លួនឯងយើងជាពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរប៉ុន្តែខួរក្បាលដូចឆ្កែនឹងឆ្មាខ្ញុំចេះបល័យខ្លះតែខ្លាចវាមិនប្រកែបល័យនោះគេថាទស្សបារមីតានុភាវេណៈមេរសេណោបរាជ័យតានិកន្តតកៈធារិហិសខៃកេសីហេទេវតាទីសោទីសាំងបលាយន្តិវិធាំងសេត្វាអសេសតោបើបល័យនេះប្រកែខ្ញុំធ្វើឲ្យវាអសេសតោឲ្យអស់ទស្សបារមីតានុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃទស្សបារមីសូមឲ្យអំពើអាក្រក់ដែលកំពុងតែដោះឡើងដែលពួកខ្ញុំកំពុងតែនឹងផ្ដួចផ្ដើមបង្កបង្កើតឡើងនេះខ្ញុំវៃតលកតិចខ្ញុំប្រាប់ថាជីវិតខ្ញុំឃើញគេស្លាប់ដោយសារឡានបុកម៉ូតូបុកខ្ញុំឈោពិចារណាមើលខ្ញុំថាឬក៏ខ្លះទៅចងកខ្ញុំថាអត់តម្លៃតែបើអញលះបង់ជាមួយនឹង LDP នេះប្រហែលជាមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតពីព្រោះជាมันខ្វះទេមនុស្សដែលស្លាប់ដោយអត់ប្រយោជន៍มันខ្វះតែមនុស្សដែលស្លាប់ដោយអត់ន័យរាល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំមានកូនតែមួយទេខ្ញុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំស្រេចថាដែលខ្ញុំចេះចែកបែងចែកកាលវិភាគពេលវេលាទី1រស់ស៊ីថវិកាទាំងស្រូវអង្គចំណាំមួយផ្សេងគឺខ្ញុំរកឧបត្ថម្ភសង្គមគ្រួសារប៉ុន្តែមួយចំណែកទៀតគឺបើមិនបានឲ្យខ្ញុំបូជាចំពោះ LDP ទេខ្ញុំរស់អត់កើតទេខ្ញុំថាខ្ញុំរស់មិនកើតដោយឡែកឪពុកម្ដាយប្រពន្ធក្នុងរង្វង់គ្រួសារដល់ពេលឃើញយើងដាច់ខាតហើយយើងអត់ចេះទុកពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយដល់លេងឥតប្រយោជន៍ហើយយើងរកអ្វីឲ្យប្រពន្ធយើងហូបគ្រប់សម្រាប់លក្ខណៈមនុស្សមិនអួតហើយមនុស្សមិនលោភលន់គឺមកល្មមរស់គឺអត់មានហ៊ានថាឪពុកម្ដាយខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានថាគាត់ថាអាមនុស្សមួយនេះគឺទេសនៈមុតស្រួយអត់មាននិយាយថាកើតថាមិនបានមានតែគាត់ត្រេកអរគាត់ថាកូនធ្វើមិនធ្វើទៅ
ខ្ញុំមានពេលវេលាសប្តាហ៍ខ្ញុំធ្វើការនៅពលានក៏ខ្ញុំយកគ្រួសារធ្វើការប្រពន្ធនៅព្រៃពលានខ្ញុំលឺខ្ញុំស្ដាប់វិទ្យុខ្ញុំថាសម្រក់ទឹកភ្នែកដែលខ្ញុំអួល4 5 6ថ្ងៃខ្ញុំមិនឆ្អែតទេឆ្អែតជាចុងក្រោយបញ្ចប់គឺខ្ញុំត្រូវតែងើបស៊ូឡើងហើយស៊ូចិត្តស្លាប់ជាមួយនឹងការជឿហើយក៏យល់ដល់បេះដូងចំពោះក្រុម LP នេះខ្ញុំសូវចិត្តស្លាប់មិនទុកឲ្យទង្វើអាក្រក់នេះផុសលូតលាស់ដូចជាផ្សិតអញ្ចឹងបានទេទស្សនៈមានច្រើនណាស់ vision យើងថាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំមានច្រើនអីទៀតបាទតែគ្រាន់តែការបញ្ចេញនៅក្នុងគណៈពេលនេះវាដូចរំភើបចិត្តណាស់បងប្អូនមីងមារបស់ខ្ញុំប្រហែលជាគាត់ស្ដាប់បានបាទទៅតាមការរាយនេះទៅតាមការចែកយើងគួរណាស់ថា7 10ឆ្នាំនៅក្នុងវត្ត8 10ឆ្នាំនៅក្នុងវត្តគឺមិនបានសិក្សាអ្វីទេបានសិក្សាខាងអាណាចក្រមិនបានសិក្សាខាងពុទ្ធចក្រតែស្ដាប់ LP ស្ដាប់បងវាសនាស្មើកុំថាស្មើវាលើសលប់ជាងការសិក្សារៀនសូត្រទៅទៀតឃើញកលេចមើលទៅដឹងតែពីធុញដល់ធុញរហូតដល់ដើរនិយាយថារំកើតដែររំបានតែមើលទៅយ៉ាប់ណាស់ចេះឲ្យយ៉ាប់ដល់បាទរូបខ្ញុំកិនតែសូមជម្រាបបងប្អូនថារូបបានស្អាតក៏ប៉ុន្តែចិត្តនោះបើកាលណាតា LP រៀបចំបានស្អាតគឺសង្គមគេហៅថាមហាគ្រួសារឃើញគ្នាចេះរាប់អានគ្នាឃើញគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាពិតជាវាត្រឹមត្រូវណាស់នេះមិនដែលឃើញអ្នកនយោបាយណាដែលប្រកបទៅដោយធម៌អ្នកនយោបាយណាដែលយកទស្សនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកមកអនុវត្តយកមកដើរហើយឲ្យយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះជារូបមន្តរួចហើយនាំគ្នាដើរតាមពីក្រោយនេះជាទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវមួយនេះបើសិនតែពួកយើងមិនតស៊ូមិនសូកចិត្តស្លាប់នៅក្នុងពេលនេះបើបងវាសនាអស់បុណ្យទៅឃើញថា LP សាបសូន្យតទេអាសាអេកាទុកបន្សល់ទុកភាពគេហៅថាវិបដិសារីនៅក្នុងប្រទេសជាដាច់ខាតបើសិនតែយើងមិនតស៊ូទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនព្រមចឹងទេបងប្អូនចឹងជាឱកាសចុងក្រោយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយនិងសូមជម្រាបលាដល់ម៉ែឪបងប្អូនប្រុសស្រីដែលលោកបានជើញមកពីទីជិតទីឆ្ងាយព្រោះតែលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តសាច់ឈាមជីវិតថវិកាគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីពង្រឹងប៉ុន្តែចុងក្រោយធ្វើយ៉ាងណាងាប់ក៏ងាប់ទៅគ្មានប្រយោជន៍ទេបើនៅរស់បែបនេះបាទបងយើងសុំត្រឹម3នាក់ទៀតណាពុកពេលវេលារបស់យើងវាថ្ងៃដែរហើយដកដង្ហើមវែងមួយសិនស្រែកមួយមើលឲ្យបាត់ភ័យនេះខ្ញុំឈ្មោះអេងកញ្ញាមកមានចំណាប់មតិអារម្មណ៍បន្តិចបន្តួចពីព្រឹកម៉ែងមកធ្វើវេទិកាម្ដាយខ្ញុំមិនអោយនាងខ្ញុំមកប៉ុន្តែនាងខ្ញុំរួចមកព្រោះខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍របស់នាងខ្ញុំមកមិនបានប្រាប់ម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំទេហៅអាយុប៉ុន្មាននាងខ្ញុំអាយុ15ក្នុងអារម្មណ៍របស់នាងខ្ញុំមិនដែលចាប់ទុកលោកប៉ាវាសនាថាពូឬអមទេក្នុងអារម្មណ៍របស់នាងខ្ញុំចាប់ទុកលោកប៉ាខំវាសនាថាជារប៉ាបង្កើតរបស់នាងខ្ញុំសូមបដិញ្ញាចិត្តថានឹងការពារលោកប៉ាខ្ញុំលុះជីវិតស្ដាយឥឡូវបងប្អូនដោយសារតែការឡើងមកបញ្ចេញចំណាប់អារម្មណ៍មកពួកយើងវាអត់ទាន់ដល់ចង់និយាយថាកម្រិតមួយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងពុះកញ្ជ្រោលទាំងអស់គ្នាចំពោះបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានឡើងរបស់ពួកយើងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរួមជាមួយនឹងចលនាគណបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលបើកចំហកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011កាលនោះខ្ញុំរៀបចំវេទិកានៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំនោះមានន័យថាខ្ញុំបានបើកចំហជាសាធារណៈថាខ្ញុំមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនដូចអ្វីដែលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិឬក៏មេភូមិគាត់ធ្លាប់ដឹងពីមុនមកនោះទេនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈនៅពេលនោះហើយដែលខ្ញុំបានដាក់ជីវិតរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងចូលទៅក្នុងចលនាមួយនេះ
ដោយមិនគិតថាតើជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវស្លាប់នៅក្នុងចលនានេះឬក៏អត់នោះទេដូច្នេះសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់វាហាក់បីដូចជាមិនមានអ្វីសម្រាប់ជាការតាំងចិត្តនៅក្នុងរឿងហ្នឹងឯព្រោះខ្ញុំបានត្រៀមលក្ខណៈហ្នឹងរួចមកហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែពេលដែលមានហេតុការណ៍បែបហ្នឹងកើតឡើងចំពោះខ្លួនខ្ញុំភ្លាមអាទឹកចិត្តនៃការបដូរផ្ដាច់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់ហ្នឹងវាមកដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងកំថាឡើយសំបីតែសុភមង្គលផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំសំបីតែអាយុជីវិតក៏ខ្ញុំបានបដូរនៅក្នុងចលនាមួយនេះដែរខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាខ្លួនខ្ញុំគឺជាធនធានម្នាក់នៅក្នុងចលនា LDP ក្នុងការជួយជារួមចំណែករុញច្រានចលនានឹងឲ្យទៅមុខដូច្នេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាបើសិនជាខ្លួនខ្ញុំមានអមរែកខ្ញុំមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារនោះបានទេដូច្នេះខ្ញុំការ4ឆ្នាំរួចមកហើយសំបីតែកូនក៏ខ្ញុំអត់យកដែរអត់យកកូនមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពគ្មានសមត្ថភាពរឿងអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីកិច្ចការងាររបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំចង់បញ្ជូនសញ្ញាទៅកាន់អាជ្រឹមទៅកាន់ភាវៈអាក្រក់ទាំងឡាយក្នុងសង្គមខ្មែរថាអញបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចក្នុងការបូជាជីវិតនៅក្នុងចលនាមួយនេះដូច្នេះហែងត្រូវច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តថាហែងមានសត្រូវមួយដែលស្វាហាប់ដែលហែងត្រូវប្រយុទ្ធប្រឆាំងស្លាប់រស់នៅលើទឹកដីមាតុភូមិរបស់យើងនេះហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាអារម្មណ៍នៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់មានពីកន្លងមករួចមកហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យបងប្អូនឡើងមកនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់បងប្អូនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយដោយសារតែយើងគិតថាយើងចង់បានអាការបដិញ្ញាចិត្តឲ្យបានច្រើនយើងនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតដែលបងប្អូនគិតថាឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនកំពុងតែមានសំទុះនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់បងប្អូនដែលបងប្អូនត្រូវឡើងមកខាងលើដើម្បីបង្ហាញនៅចំណាប់នៅសេចក្តីបដិញ្ញាចិត្តរបស់បងប្អូនចំពោះកិច្ចការងាររបស់ពួកយើងសូមអរគុណ Hello បាទជាបឋមសូមគោរពប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ជាវត្តមាននៅទីនេះសូមគោរពពូហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបាននៅទីនេះខ្ញុំអត់ដែរឡើងនិយាយទេហើយក៏មិនដែរនេះប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងក្រោយពីខ្ញុំស្ដាប់រឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាទឹកចិត្តហ្នឹងមកពីណាជំនួសខ្ញុំមកស៊ីរៀបហ្នឹងហើយជំនួសខ្ញុំថាត្រូវតែឡើងនិយាយបើហាញពីទឹកចិត្តមួយហ្នឹងថាបដិញ្ញារបៀបម៉េចដូចមានបដិញ្ញាចិត្តវាចេញទៅដើម្បីតតាំងមួយសភាអវៈអាក្រក់ហ្នឹងមកតាមពីខ្ញុំបានយល់ពីពូស្គាល់ខ្ញុំតែប្រាប់ថាជីវិតខ្ញុំគឺ LDP ហ្នឹងហើយជាពេលនេះពេលមួយល្អដែលអាចឲ្យខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ថាតើវាពិតប្រកបអញ្ចឹងមែនអត់ក្រោយពីបានទទួលរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំច្បាស់លាស់មែនតើបើមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងតឡាការចេញមកថាបងចាប់ពូខ្ញុំនឹងរៀបរាំងហើយស៊ូស្លាប់ដើម្បីការពារប្រមុខរបស់យើងហើយខ្ញុំជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅសភាវៈអាក្រក់ទាំងឡាយមិនមែនត្រឹមតែជ្រឹមទេឬក៏តែមឿនទេខ្យល់អាក្រក់របស់អ្នកបោកលើកនេះខុសហើយសុំទោសហើយប៉ះ LDP គឺដើមឈើមិនមែនតែមុនមកដើមពីដើមទេគឺជាព្រៃមួយឯងព្រៃនេះមិនមែនក្រាបទេគឺតតាំងរហូតតបាត់មិនមែនក្រាបអន់ទេបាទសូមអរគុណយើងសូមជ្រែកជ័យអខូមួយបងប្អូនហើយយើងស្រែកឲ្យខ្លាំងលឺទាំងអស់គ្នាបដិញ្ញាតាមកំតិចអំពើអាក្រក់ឲ្យវិនាសសន្តិនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបដិញ្ញារូបសញ្ញាចូលជួយដល់ស្មារតីមកអស់សម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យឈាមប្រកប50ពុក1សំឡេងកំណត់បន្ថយមករត់បងនៅរៀងទំលាងលីดุลตาដើម្បីចំណុចគឺជាកលឹងកាត់មែកទីរឹងផ្ដាច់ការអត់ចាប់វិមានកសាងសេដ្ឋកិច្ចសម្បូរពេញពី